नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री हीरप्रा कन्या विद्यालय कालावर ई लर्निंग अभ्यासक्रम में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स विषय नामाना मूળ तत्व भाग 2 एमां प्रकरण नंबर 5 धंधाकीय एकमों में नाणाकीय एटले के हिसाबी पत्रकों। आपणे छेल्ला लेक्चरनी अंदर जुदा जुदा प्रकारना हवालाओ जोया कि कई रीते, तो आज आपणे एवो ज हवालो अन्य रीते गयेला मालनी अंदर कई रीते असर आपवामां आवे छे तो एनी चर्चा आपणे अहींया करवानी छे। तो अन्य रीते गयेला मालमां उपारथी गयेलो माल, चोराई गयेलो माल, આગથી બળી ગયેલો માલ, જાહેરાતથી આપેલો માલ વગેરેના હવાલો આપતા પહેલાં એની આમ નોંધ જોઈએ। તો ઉપારથી ગયેલો માલ, તો કોઈપણ વસ્તુ તમે ઉપારથી ગયેલા માલની આમ નોંધ લખવાનું, ઉપાર ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે। પછી ચોરાઈ ગયેલો હોય તો ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે। ત્રીજું આગથી થયેલ નુકસાન, તો આગથી થયેલા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે। अथवा जाहेरातथी गयेलो माल अथवा नमूना तरीके आपेलो माल तो जाहेरात खर्च खाते उधार ते खरीद खाते। आ रीते हवालानी दरेकनी आम नोंध दर्शावे छे। हवे एनी दरेके दरेक वस्तुओनी असर क्यां क्यां आपवी, तो उपारथी गयेलो माल, तो उपारथी गयेलो माल तमारे दर्शाववानी बे बाजू दरेक बाबत आपवामां आवे छे। पहेली बाबत पाका सरवैयामां मूडी देवा बाजू, खास विद्यार्थी पाका सरवैयामां मूडी देवा बाजू उपारमां शुं करवानुं छे, उमेरवानो छे। पहली असर पाका सरवैयामां मूडी देवा बाजू उपारमां उमेरवानो। बीजू वेपार खातामां उधार बाजू, खास विद्यार्थी मित्रों वेपार खातामां उधार बाजू खरीदीमांथी शुं करवाना बाद अन्य रीते जेटला पण माल गया छे एनी पहली पाका बीजी असर तमारे रही ए वेपार खातामां खरीदीमांथी उधार बाजू खरीदीमांथी शुं करवानो बाद पछी चोराई गयेलो माल, तो चोराई गयेला माल ते शुं थाय तो के नुकसान थाय, तो नफा नुकसान खातामां उधार बाजू, नफा नुकसान खाता में उधार बाजू चोरी थी थयेल नुकसान नी असर आपवामां आवे छे। नफा नुकसान खाता में उधार बाजू लखवानुं, चोरी थी थयेल नुकसान। बीजी असर वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी मांथी शुं करवामां आवशे बाद। त्रीजું આગથી બળી ગયેલો माल, तो આગથી बળી गયેલો थे तो नफा नुकसान खाता में उधार बाजू, खास विद्यार्थी उपार नफा नुकसान खाता में उधार बाजू આગથી थयेल नुकसान खाते असर आपवामां आवे छे। बीजी असर वेपार खाता में जमा बाजू सॉरी वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी में तमारे शू करवानी रहेशे बाद। चौथुं आवे छे जाहेरात थी गयेलो माल, तो नफा नुकसान खाता में उधार बाजू जाहेरात खर्च में शू करवानुं, उमेरो। जो जाहेरात खर्च होय तो उमेरवानो, न होय तो जाहेरात खर्च तरीके दर्शाववाना। अने बीजी असर वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी में शू करवानुं बाद। तो चारे चार बाबतों रही, एमांथी पहली एक ज बाबत पाका सरवैयामां मूडी देवा बाजू उपार में उमेरवानी छे अने बीजी असर वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी में शू करवानी छे बाद। तो उपारथी गयेलो माल होय, चोराई गयेलो माल होय, आगथी बળી गयेलो माल होय के जाहेरातथी गयेलो माल, तो आ चारे चार विगतो रही ए वेपार खाता में खरीदी में शू करवामां आवे छे, बाद करवामां आवे छे। अने बाकीनी त्रण विगतो रही नफा नुकसान खाता में उधार बाजू दर्शाववामां आवे छे। हवे जो આગથી બળી ગયેલો माल होय अने वीमा कंपनी संपूर्ण दावो मंजूर कापे तो एनो हवालानी असर आ रीते आवे छे, वीमा कंपनी खाते उधार ते खरीद खाते। बराबर, ज्यारे આગથી बળી गયેलो माल संपूर्ण वीमा कंपनीनो दावो मंजूर थाय त्यारे। तो आनी हिसाबी कई असर आपवानी, तो पाका सर्वेमां मिलकत लेना बाजू, खास याद राखजो वीमा कंपनीए दावो पूरेपूरो आप्यो तो पाका सर्वेमां मिलकत लेना बाजू कंपनी वीमा कंपनी देवादार तरीके, तो वीमा कंपनी खाते तमारे दर्शाववानुं पाका सर्वेमां मिलकत लेना बाजू। ज्यारे वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी में ए रकम शू करवानी बाद, क्यारे पण ज्यारे संपूर्ण विगत जेटलो माल बળી गयो अने वीमा कंपनी पूरेपूरी रकम आवे त्यारे। पण जो माल आग में बળી गयो अने वीमा कंपनी अंतस अर्धी रकम आपे, दावो मंजूर करे, बाकीनुं नुकसान वेपारीए भोगववुं पड़े तो शुं आम नोंध करवानी, तो लखवानुं वेपार वीमा कंपनी खाते उधार આગથી थयेला नुकसान खाते उधार ते खरीद खाते। वीमा कंपनी खाते उधार આગથી थयेला नुकसान खाते उधार ते खरीद खाते। तो एनी असर त्रण आवशे। पाका सर्वे में मिलकत लेना बाजू जेटली वीमा कंपनीए रकम आपी होय एटली रकम पाका सर्वे में मिलकत लेना बाजू। बीजू जेटलू नुकसान थयुं नफा नुकसान खाता में उधार बाजू આગથી थयेलू नुकसान, जेटली रकम वेपारीए नथी आपी ते। अने त्रीजू वेपार खाता में उधार बाजू खरीदी में शू करवानुं बाद। खास याद रखजो वीमा कंपनीए पूरेपूरी रकम न आपे तो जेटली मिलकत आपी, जेटली दावो कर्यो छे, दाखला तरीके
₹5,000 રૂપિયાનો માલ બળી ગયો આગમાં, વીમા કંપનીએ ₹3,000 ચૂકવા, તો ₹3,000 ચૂકવા છે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેના બાજુ વીમા કંપની ખાતે 3,000, 5,000નો માલ બળી ગયો તો 3,000 આપ્યા, 2,000નું શું થયું? નુકસાન. તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ આગથી થયેલું નુકસાન, એમાંથી તમારે 2,000 લખવાના અને ખરીદીમાંથી તમારે 5,000 શું કરવાના? બાદ કરવાના રહેશે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો હવાલો આ ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે. ત્યાર પછી ભૂલ સુધારણા અંગેના હવાલો. જ્યારે મૂળ ચોપડામાં નામું લખતી વખતે નામાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનો ભંગ થવાથી એકના બદલે બીજા ખાતામાં અસવાના ભૂલ થાય તો હવાલો લખવી જોઈએ. જ્યારે તમે મૂળ ચોપડો લખતી વખતે નામાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં ભંગ થયું હોય, એકની જગ્યાએ તમારે બીજું લઈ ગયું હોય, તો એની અસરો કઈ રીતે? દાખલા કે યંત્ર ગોઠવવાની મજૂરી ભૂલથી મજૂરી ખાતે ઉધારાઈ ગયા, તો આ જે તમારે છે એ સુધારવાની. ઉધાર વેચાણ 10,000 ભૂલથી ઉધાર ખરીદીમાં નોંધાયેલું છે, તો આવી જે અસરો રહી તો હતી કોની? યંત્ર ખાતાની મજૂરી 2,000 ભૂલથી મજૂરી ખાતે ઉધારાઈ ગઈ છે, તેને આમ નોંધ લખવાનું. યંત્ર ખાતે ઉધાર 2,000, તે મજૂરી ખાતે 2,000. પછી ઉધાર વેચાણ, તો કે લેણદારો ખાતે ઉધાર 10,000, તે ખરીદ ખાતે 10,000. બીજી અસર દેવાદારો ખાતે ઉધાર, તે વેચાણ ખાતે. આની 4 અસરો આવશે ઉધાર વેચાણ ભૂલથી આડાવડું નોંધાઈ ગયું હોય ત્યારે. તો હવાલાની પહેલાં જોઈએ તો કે મજૂરી, તો પાકા સર્વે મિલકત લેના બાજુ યંત્રમાં શું કરવાનું? ઉમેરવાનું, કારણ કે મજૂરી આડાવડી અને વેપાર ખાતામાં મજૂરીમાંથી શું કરવાની રહેશે? બાદ. હવાલા નંબર 2 ખરીદ અંગે અને વેચાણ અંગે. તમારે શું હતું તો એ હવાલો જોઉં છું. ઉધાર વેચાણ 10,000 ભૂલથી ઉધાર ખરીદીમાં નોંધાઈ ગયો છે, તો એની 4 અસર આવશે. એક ખરીદ ખાતામાં, તો વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખરીદીમાંથી શું કરો? બાદ. ખરીદીમાંથી શું કરવાનું? બાદ. અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેના બાજુ લેણદારોમાં શું કરવાનું? બાદ. જ્યારે વેચાણમાં વેપાર ખાતાની જમા બાજુ વેચાણમાં ઉમેરો અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેના બાજુ દેવાદારોમાં પણ શું કરવાનું રહેશે? ઉમેરો. એક બાજુ 2 બાદ થશે અને બીજી બાજુ 2 શું કરવામાં આવશે? ઉમેરવામાં આવતું જોવા મળે છે. તો આ રીતે એનું લખી શકાય. પછી સ્ટેશનરી સ્ટોક. જો સ્ટોક અને અંતે સ્ટેશનરી વપરાયેલો સ્ટોક હોય તો તેવી માહિતી હવાલામાં આપવામાં આવે છે. તો સ્ટેશનરી સ્ટોક આપ્યો હોય તો એનો હવાલો તમારે લખવાનો આવશે. સ્ટેશનરી સ્ટોક ખાતે ઉધાર, તે સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે જમા. તો સ્ટેશનરી સ્ટોક પહેલી અસર પાકા નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સ્ટેશનરી ખર્ચમાંથી શું કરવાનું? બાદ. સ્ટેશનરી સ્ટોક આપ્યો હોય તો પહેલું જ કામ નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સ્ટેશનરી ખર્ચમાંથી બાદ કરો. અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેના બાજુ સ્ટેશનરી સ્ટોક એટલે મિલકતમાં તમારે દર્શાવવાનું રહેશે. મિલકત લેના બાજુ. દાખલા કે સ્ટેશનરી ખર્ચ 14,000નો થયો છે, એમાંથી સ્ટેશનરી સ્ટોક 2,000નો બાકી છે, તો આપણે એની અસર પહેલાં હવાલા આમ નોંધ. તો સ્ટેશનરી સ્ટોક ખાતે ઉધાર 2,000, તે સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે 2,000. હવે આપણે એમાંથી જોઈએ તો સ્ટેશનરી ખર્ચ 14,000 છે, એમાંથી સ્ટેશનરી સ્ટોક 2,000 શું કરવાનું? બાદ. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ એટલે 12 તમારે અસર કેટલી આપવાની રહેશે? 12,000. હવે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેના બાજુ સ્ટેશનરી સ્ટોક 2,000 જ દર્શાવવાની રહેશે. નફા પર ચૂકવવાનું કમિશન. કેટલીક વાર પેઢી મેનેજરના પગાર ઉપરાંત પેઢીના નફા પર ચોક્કસ દરે કમિશન આપવાનું હોય છે. તે ધંધાનો ખર્ચ હોય તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધારી અને ચૂકવવાની બાકી કમિશન ખાતે જમા કરવાનું રહે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વેપારીને ચોખ્ખા અંતે 3,30,000નો નફો થયો છે અને મેનેજર ચોખ્ખા નફા ઉપર 10% લેખે શું આપવાનું છે? કમિશન. તો આ રીતે એનો હવાલો આપ્યો હોય તો 10,000 3,30,000ના 10% એટલે તમારું કમિશન કેટલું થયું? 33,000. તો તમારે એની આમનો જ લખવાનું. તો મેનેજરના કમિશન ખાતે ઉધાર 33,000, તે ચૂકવવાનું બાકી કમિશન, જે આપણે આગળ ચૂકવવાના બાકીનો હવાલો જોયો હતો. તો એની એક અસર આવશે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ મેનેજરના કમિશનની રકમ એટલે મેનેજરના કમિશન ખાતે, અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ ચૂકવવાનું બાકી કમિશન ખાતે દર્શાવાય છે. તો આ રીતે એની ગણતરી કરી તો મેનેજરનું કમિશન શોધ તો ચોખ્ખો નફો પ્લસ કમિશનનો દર છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા. તો 3,30,000 ગુણ્યા 10 છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનનો દર કેટલા? 10. તો આ બધાને ઉડાડો એટલે 30,000. અથવા ધારો કે ચોખ્ખો નફો 100 રૂપિયા છે પ્લસ મેનેજરનું કમિશન 10, તો ચોખ્ખો નફો 110. 110 એ મેનેજરનું કમિશન 10, તો 3,30,000 કેટલા? પછી અનામત અંગેના હવાલા. તો કેટલીક વેપારી પોતાના ધંધાકીય આર્થિક સદ્ધરતા વધારવા ભવિષ્યમાં સંભવિત આર્થિક મુશ્કેલીને પહોંચી વળવા માટે
ચોખ્ખા નફાનો અમુક ભાગ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જાય. કોઈ પણ કેટલીક પેઢીઓ એવી ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ વધારવા માટે કે ભવિષ્યની સંભવિત આર્થિક મુશ્કેલીઓને પહોંચી વળવા ચોખ્ખા નફાનો અમુક ભાગ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. તો આ સામાન્ય અનામત એ નફાનો જ એક ભાગ છે જે મૂડી ઉમેરવાને બદલે મૂડીમાંથી અલગ દર્શાવવામાં આવતો જોવા મળે છે. આપણે ઉદાહરણ આપ્યું, દાખલા તરીકે હરીશ પેઢીની 31/3/2015 પૂરા થતા વર્ષનો ચોખ્ખો નફો 5 લાખ છે. તેમાંથી 50,000 સામાન્ય અનામત ખાતે હવાલામાં લઈ જાય છે. તો નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાય લખવાની આમ નોંધ, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે સામાન્ય અનામત ખાતે. એની અસર નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ સામાન્ય અનામત અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. પાકા સરવૈયાની અંદર જોઈએ નફા નુકસાન ખાતામાં સામાન્ય અનામત 50,000 અને મૂડી નફો 4,50,000. તો આવી રીતે પાકા સરવૈયામાં મૂડી નફો અને ચોખ્ખો નફો 4,50,000 અને સામાન્ય અનામત એ છેલ્લે દર્શાવે. છેલ્લે હવે આપણે જોઈએ ગુપ્ત કે છુપા હવાલા. તો જો હવાલા કાચા સરવૈયાની નીચે અન્ય હવાલાની જેમ આપવામાં આવતા નથી, પરંતુ કાચા સરવૈયાની વિગતો પરથી માલુમ પડે કે વાર્ષિક હિસાબોમાં અસર આપવા માટે ગુપ્ત કે છુપા હવાલા હોય છે. તો કેટલાક છુપા હવાલાઓ જોઈએ તો ચૂકવવાના બાકી પગાર, વીમા પ્રીમિયમ, બેંક લોનનું વ્યાજ, ભાડાપટ્ટાનું મકાન અને રોકાણોનું વ્યાજ. તો આ બધા જે ગુપ્ત હવાલાઓ છે તો પહેલાં વહેલા આપણે જોઈએ ચૂકવવાનો બાકી પગાર. તો આપણે ખબર છે ચૂકવવાનો બાકી નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ પગારમાં શું કરવાનો? ઉમેરવાનો. અને પાકા સરવૈયામાં કઈ બાજુ? તો કે મૂડી દેવા બાજુ દર્શાવાય છે. ત્યાર પછી છે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ. આગળ આપણે જે શીખી ગયા એવી જ રીતે તો અગાઉથી ચૂકવેલના નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ વીમા પ્રીમિયમમાંથી શું કરવાનું? બાદ. અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ લખવાનું અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ. પછી ત્રીજું આપ્યું છે ચૂકવવાનું બેંક લોનનું વ્યાજ. તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ બેંક લોનના વ્યાજમાં શું કરવાનું? ઉમેરવાનું. અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ બેંક લોનનો ઉમેરો એટલે કે ચૂકવવાનું બાકી લોનનું વ્યાજ તો એ તમારે દર્શાવવાનું રહેશે. અને ભાડાપટ્ટાનું મકાન. તો કે ભાડાપટ્ટાનું મકાન રહ્યું પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. ખાસ યાદ રાખજો ભાડાપટ્ટાનું મકાન પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ ભાડાપટ્ટાના મકાનમાંથી શું કરવાનું? બાદ. અને બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવાનું માંડી વાળેલ ભાડાપટ્ટાનું મકાન. એની ચર્ચા જેમ જેમ હવાલા આવશે તેમ આપણે એની ઉપર ગણશું. પછી રોકાણો પર મળવાનું બાકી વ્યાજ. તો મળવાનું બાકી વ્યાજ હોય તો નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ મળવાના બાકી રોકાણોનું વ્યાજમાં શું કરવાનું? ઉમેરો. અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ મળવાનું બાકી રોકાણોનું વ્યાજ. તો આ રીતે હવાલાઓ દર્શાવવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે સંપૂર્ણ હવાલાઓ પૂરા થાય છે. હવે એના એક પછી એક તમને વિગતો આપી છે એની ચર્ચા હવાલા જેટલા આપણે શીખ્યા છે એનું સંપૂર્ણ ફોર્મેટ અહીંયા આપેલું છે. એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. ત્યાં સુધી ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો. અસ્તુ.